السماء والسميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله. رضينا بالله ربا دينا وبمحمد النبي ورسوله. بسم الله والحمد لله والخير وأشهد بمعصية الله. بسم الله الذي لا بسم الله الذي بسم الله والحمد لله والخير وأشهد بمعصية الله. بسم الله والحمد لله والخير وأشهد بمعصية الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. يا ربنا واعف عنا وهم الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وهم الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وهم الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام منا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام منا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام منا على دين الإسلام. يا قوي يا متين اكف شر الظالمين. يا قوي يا متين اكف شر الظالمين. يا قوي يا متين اكف شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين. شرف الله صدر المعزين. أصلح الله أمور المسلمين. شرف الله صدر المعزين. أصلح الله أمور المسلمين. شرف الله صدر المعزين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا معبدي يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا معبدي يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا معبدي يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. لا إله إلا الله. 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشرب وكرم ومجد وعظم. كلمة لك الله نحيا وعليها نموت وبها نوزن سوء من الحميد. آمين آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ
رب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة سيدنا الحبيب وحبيبنا وشفيع الفاتحة سيدنا الحبيب محمد ابن علوي وعلي وصولي وفروعهم وجميع ساداتنا علي أبي علوي بأن الله يعلي درجات في الجنة وينفعون ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة لجميع ساداتنا صوفية أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعون ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة لسيدنا الحبيب عبد الله بن علوي الحداد صاحب الراتب وأصوله وفروعه بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعون ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة بأن الله يغيث المسلمين ويرحم المسلمين وإلى أرواح الأئمة المجتهدين والعلماء العاملين ومشايخنا في الدين وإلى أرواح والدينا وإليكم خاصة وأموات المسلمين عامة بأن الله يتغشاهم بالرحمة ويسكنهم الجنة وأن الله يكفينا وإياكم شر الظالمين وشر المعطين وشر الحاسدين وأن الله يعلي كل شيء منا ومنكم سوله على ما يرضي الله به ورسوله والهزاز والمسافرين والعزاة والمجاهدين بأن الله يبلغهم مقاصدهم ويردوهم إلى أوطانهم صالمين غانمين في خير وعافية وأن الله يتوب علينا ويعتم لنا ولكم بالحسنى في لطف وخير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ما سر منا لا تبدك سر عنا وعافنا واعف
عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهديك شر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا لطيف لم يزل اطلب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل اطلب بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل اطلب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل اطلب بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل اطلب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل اطلب بنا والمسلمين يا من الخائفين آمنا مما نهى يا من الخائفين سلمنا مما نهى يا من الخائفين نجنا مما نهى يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما معنى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما معنى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما معنى يا واسع الكرم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين تقبل منكم تقبل يا كريم صلوا على النبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada wal salihin wal sahabati wal tabi'in wal ulama wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa ila hadrati awliya illahi ta'ala fi hadzal makan wa hadhihi al qaryah wa hadhihi al madinah wa fi ayyi kulli makan wa li hadrati ahli kubur kita semua yang hadir di majelis ini pada malam hari ini, wabil khusus semua ahli kubur dari sahibul bait, baik dari Mas Adit sang suami maupun ahli kubur dari keluarga besar istri semuanya. Wa ila hadrati jami' ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha min yaminiha ila shimaliha. Wabil khusus di hadrati abaina wa ummahatina wa asatidina wa muallimina wa murabbi ruhina wa khususan di hadrati sahibi hadzal kitab ghafarallahu lahum wa nawwara daraihahum wa ja'alil jannata mathwahum wa nafa'ana Allahu bihim wa bi'ulumihim fid darain lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan dibuka kitab Rukunan halaman 40. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Sebelumnya mengingatkan tadi Mas Sofyan bahwa Ratibul Hadir kayaknya enak tuh bukunya,
Perbanyaklah. Iyalah. Ada bukunya dulu. Iya. Udah pada pegang ini semua. Jangan. Megangnya jadi satu, baginya pas lagi begini aja. Iya, jadi nggak lupa. Enggak dulu waktu pergi haji dikasih. Nah. Mana yang tahu? Ada nih. Iya, biar pada bunyi semua. Loh, Jangan iya. cuma berdua doang yang bunyi, yang lain nggak bunyi nanti. Ada itu dari saya kirim tuh di grup tuh. Nah, tuh bisa Simpen lah, juga. simpen. Iya. Simpen ilmu. Tuh bagus tuh artinya, enak itu. Indra. Iya. Iya, Udah motor hilang. lama-lama juga apa? Iya. Bayar udah apa? Cuma karena jarang dibaca aja jadi. Nah, itu. Kalau depan bilang. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih sedikit ngulang sedikit kita yang kemarin tentang tahajud. Bahwa tahajud itu apa? Tahajud adalah sholat sunnah malam yang dilakukan setelah sholat isya dan setelah bangun tidur. Itu tahajud. Hikmahnya apa? Banyak sekali hikmahnya. Di antaranya adalah yang di dalam surat Al-Isra, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsa rabbuka maqaman mahmuda. Dan di sebagian malam maka bertahajudlah untuk atau karena Tuhanmu. Asa ayyab'atsa rabbuka maqaman mahmuda. Pasti asa itu kalau bahasa Arab aslinya artinya itu semoga. Tetapi kalau di Al-Quran, sudah di Al-Quran, bukan bahasa Arab biasa lagi, maka artinya pasti. Kenapa? Karena yang ngomong Allah sendiri. Pasti nanti Allah akan kasih kalian maqamah mahmuda, tempat yang terpuji. Disinilah akhirnya banyak orang-orang yang mengejar salah satunya, enggak semua. Di antaranya salah satunya mengejar, maaf bisa dikatakan ya sedikit duniawi lah, tetapi dengan cara tahajud. Salah enggak Pak Ustadz? Kalau dibilang salah banget ya enggak juga. Kenapa? Memang Allah udah janjiin. Tapi kalau hanya itu tujuannya juga salah, sayang juga. Enggak. Jangan. Selalu saya sampaikan pas kalau ngaji saya bahwa kalau kita ibadah, utamakan niatnya itu sudah ibadah aja lah, karena Allah. Iya. Adapun Allah menjanjikan ini itu, bonus ini itu, Nabi menjanjikan ini itu bonus. Dapat di dunia alhamdulillah, nggak dapat juga yang namanya bonus, kan begitu. Nggak masalah. Karena apa? Karena memang kita ibadah kita karena Allah, bukan karena yang itunya, bukan. Kalau sampai kita beribadah karena yang itu, nanti khawatirnya kayak di ayat yang lain. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Kalau nggak salah di surat Al-Hajj itu. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Di antara manusia ada yang ibadah kepada Allah itu dengan satu model. Setelah ibadah, ya, setelah ibadah kok dia mendapatkan kenyamanan, itu ma'an Nabi, kata Allah. Maka dia nyaman dengan ibadahnya. Dia terusin ibadahnya terus. Kenapa? Semenjak aku ikut jamaah malam Jumat, terus ada ratibnya, kayaknya hidupku lancar. Nah, tuh. Ya, terusin akhirnya terus. Tetapi pas kalau lagi nggak sesuai dengan keinginannya, iya, maka dia langsung berpaling dari ibadah tersebut. Dia sudah nggak mau ibadah lagi. Kenapa? Kok udah nggak ngaji lagi? Iya, ngaji ragu, udah ratipan, udah ngaji 2 tahun, sampai sekarang gini-gini aja nggak ada perubahan. Nah begitu. Akhirnya nggak ngaji lagi. Kenapa kok nggak pernah duha lagi? Perasaan dulu duha rajin deh. Iya udah duha 4 tahun masih nggak berubah juga. Contoh.
udah tahajud sekian tahun baru berubah juga contoh. Kenapa kok sampai ngambek begitu? Karena nggak sesuai dengan keinginannya. Makanya kalau ibadah saja lah. Ada lagi itu yang di surat Juz Amma tuh. Surat Al-Fajr kalau nggak salah. Iya, yang apa itu ayatnya itu? Terus lanjut terus. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu wa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ada manusia, model manusia yang kalau dia mendapatkan kenikmatan dan kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala, lantas dia bilang Allah sedang memuliakan. Apa kalau kata kita, ya rezeki anak soleh lah, kan begitu. Ya kan. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ada juga sebagian dari mereka yang kalau mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala faqadara alaihi rizqahu, bahkan disempitkan rezekinya, fayaqulu rabbi ahanan. Aku sedang terhina, sedang diuji yang enggak enak oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kata Allah kalla nggak demikian. Terus bala tukrimunal yatim. Nggak demikian. Justru kalian itu kenapa kok sampai diuji sedemikian rupa? Bala tukrimunal yatim. Kalian tidak memuliakan anak-anak yatim. Terus wala tahadduna ala ta'amil miskin. Kalian juga gak ada keinginan sama sekali, gak ada semangat. Tahaddu itu semangat. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Gak ada semangat untuk memberi makan orang-orang miskin. Wala wataquluna turatha aklal lamma. Bahkan kalian makan harta waris. Ya, turat itu harta waris. Aklal lamma. Segitu enaknya kalian makan. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Bahkan bukan hanya itu, kalian kumpulkan harta terus sampai lupa bahwa nanti harta ini akan kalian tinggalkan dan bahkan akan kalian pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Tuh. Jadi kenapa kita sampai ngerasa terhina, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Ternyata banyak sekali hal-hal yang kita ini nggak bersyukur. Intinya di sini. Syukur. Sekali lagi teman-teman, kalau kita ibadah udah karena Allah aja, karena Allah. Jangan karena pengen A, I, U dan yang lain sebagainya. Ya namanya manusiawi kadang keciprat keselip, kepengen begitu nggak masalah manusia. Tapi tetap ada lillahi ta'ala, jangan hilang. Itu yang jadi masalah. Kalau sampai hilang, apa yang kita inginkan nggak tersampaikan, pasti ngambek intinya, pasti ngambek. Nah, tahajud termasuk juga sarana yang paling canggih, yang paling cepat juga buat mendapatkan tadi bonus tadi duniawi tadi. Ada lagi kalau orang-orang biasanya itu Pak, kalau kayak artis, teman-teman pengusaha itu juga sama. Mereka mempertahankan kenikmatan dari Allah itu dengan yatim biasanya. Jadi ada yang dengan cara yatim, ada yang dengan cara tahajud. Dan setahu saya ini, sejak dari masih di kampung dulu, rata-rata orang yang kaya dan hidupnya nyaman ya, kaya dan nyaman, itu rata-rata mereka apa itu namanya itu istiqomah dengan tahajudnya. Istiqomah dengan tahajudnya. Iya. Nggak tahu di sini adalah pasti di sini, di antara kita pasti ada. Ya. Kalau nggak percaya liatin lah. Setiap jam 3:30-4 liatin aja tuh WhatsApp-nya tuh. Nah terakhir online kapan? Jam 3 saya harusnya berarti dia bangun tuh tadi. Ayo. Oh udah tahu. Kalau saya istiqomah sama istri nanggung. Iya, rata-rata begitu setahu saya. Jadi waktu kamu dulu juga begitu. Mereka itu jam 3 udah bangun, terus nanti subuh jamaah, selesai sholat subuh
kadang sambil jalan olahraga gitu kan, pulang gitu. Nanti jam 9 pagi baru buka toko kalau di Kudus sana kan rata-rata yang orang kaya itu toko kain. Iya, toko kain itu, kaya-kaya itu orangnya. Bersih-bersih, kaya-kaya, senang ibadah pada itu. Rata-rata begitu. Nah, ada. Sekarang kan udah tahu triknya tuh. Tapi tadi jangan menghilangkan lillahi ta'alanya. Jangan hilangin lillahi ta'alanya. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, biasanya jangan membiasanya. Orang-orang yang kaya, yang nyaman, terus mereka itu disiplin. Rata-rata itu sholatnya awal waktu, rata-rata. Nah, sekarang kita raba diri kita sendiri. Sholat kita awal waktu enggak, 1. Tahajud kita bagaimana, 2. Terus tadi yang yatim kita bagaimana, 3. Minimal itu aja, minimal 3 itu dulu. Diterusin. Dapat di dunia alhamdulillah, nggak dapat apa-apa, bukan tujuan kita duniawi kan begitu. Nah, kenapa kok disunahkan kuliah ayyuhal kafirun dan kul huwallahu ahad di surat-suratnya ketika tahajud? Teman-teman semuanya, 2 surat ini itu kalau kita mau melihat artinya nggak ada unsur duniawinya. Qul ya ayyuhal kafirun, katakan wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum a'biduna ma a'bud, kalian juga tidak menyembah apa yang aku sembah. Wala ana a'bidum ma abadtum, beneran. Nah, itu pengulangan itu sebagai taukid, sebagai penekanan. Beneran, saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum a'biduna ma a'bud, kalian juga beneran tidak akan menyembah yang saya sembah. Lakum dinukum waliyadin, kalian agama kalian ya kalian, agama saya ya saya. Tuh, nggak ada unsur duniawi. Yang kedua, qul huwallahu ahad, katakan wahai Muhammad, Allah itu esa. Allahus samad, Allah tempat bergantung segala kebutuhan manusia. Lam yalid wa lam yulad, Allah yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah tidak persis atau tidak sama dengan satupun, nggak ada yang menyerupai Allah. Makanya namanya surat Ikhlas itu, karena memang nggak ada unsur permintaan, nggak ada unsur apa-apa gitu. Ikhlas hanya kita mengesahkan Allah, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya ini adalah surat yang murni, hanya Allah terus. Maksudnya apa? Di tengah malam, di awal kita hidup kembali setelah tidur, kita kuatkan iman kita kuatkan tauhid kita kuatkan akidah kita, sehingga nanti setelah pagi, siang, sore dan seterusnya, hidup kita akan lebih enak untuk menghadapi segala sesuatu, segala masalah. Kenapa? Mulai dari bangun tidur kita sudah Allah seperti itu. Terus kenapa tahajud itu di tengah malam? Bahkan yang paling bagus di sepertiga malam akhir. Di antaranya adalah disitulah ketika orang-orang pada lalai, orang-orang lagi enak-enaknya tidur, kita mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mau mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mau menghamba sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini pula mengajarkan kepada kita bahwa di antara sebaik-baik amal sunnah, ingat sunnah ya, sunnah adalah amal yang dimana orang lain pada lalai, nggak ngerti, nggak terpantau dan yang lain sebagainya. Untuk amal sunnah, kalau amal wajib bagusnya diperlihatkan. Mana dalilnya? Sholat wajib sunnahnya jamaah. Sholat wajib. Kenapa? Ya karena wajib. Biar nggak jadi fitnah.
Jangan sampai, wah aku nggak pengen dipuji orang kalau sholat ngumpet aja. Akhirnya orang tetangga nggak pernah lihat kita sholat kan begitu. Itu orang katanya Islam, nggak kelihatan sholatnya begitu akhirnya. Kalau sholat, kalau wajib bagusnya diperlihatkan. Zakat juga nggak apa-apa. Itu apa itu? Ini zakat saya. Nggak apa-apa. Duit zakat mal seandainya. Ngomong aja ini zakat saya. Nggak apa-apa. Jangan sampai jadi fitnah lagi. Katanya dia orang Islam, agamanya bagus, dia kaya kok nggak pernah dengar zakat lah. Jangan sampai ada kata-kata seperti itu. Jadi fitnah, kasihan orang awam. Termasuk Ramadan puasa. Makanya kata Nabi, kalau puasa terus ada yang gangguin, ngomong aja saya lagi puasa. Ini imun, saya lagi puasa. Gak apa-apa ngomong aja puasa. Haji pun demikian. Kalau sunnah, bagusnya diumpetin. Kecuali sunnah-sunnah tertentu yang memang tujuannya syiar. Contoh sholat id, itu kan syiar. Contoh taraweh, itu kan memang syiar Ramadan. Tapi tahajud kan bukan syiar. Duha bukan syiar, tetapi ibadah private. Nah, satu. Yang kedua, bagi kita kadang-kadang yang disuruh ngimamin, kalau bisa, kalau lagi ngimamin ala kadarnya. Kalau mau lama, pas lagi sholat sunnah aja lama, nggak apa-apa. Sholat sunnah bagusnya panjang lama, bagusnya banyak kalau bisa. Dulu pernah saya sampaikan, Al-Imam Ja'far Shadiq, cucunya Sayyid Husain itu, kalau tahajud itu katanya 300 rakaat. Gak tahu kalau Mas Pian 302. Ada duanya. Itu tahajud itu Ustaz. Tahajud 300 rakaat. Gimana tahajud? 2 kali 2 sampai 10 rakaat. Jadi beliau bilang, kata beliau, saya pengennya itu tahajud 2 rakaat, katanya. Tapi begitu selesai assalamualaikum, kayaknya kok nikmat aja, pengen lagi berdiri lagi. Berarti nggak apa-apa. Selesai pengen lagi berdiri lagi. Itu karena nikmat, bukan karena ngajar hitungan, bukan. Karena nikmat. Sampai rata-rata setiap malam 300 rakaat. Gitu. Imam Ahmad bin Hambal yang bilang putranya Abdullah bin Ahmad bin Hambal, ayahku, kata Abdullah ini, dulu kalau tahajud 300 rakaat sebelum dipenjara. Setelah dipenjara jadi 150 rakaat separuhnya. Karena ini jadi apa namanya? Yang penjara ulama apa namanya? Bukan persekusi apa namanya? Bukan persekusi. Bukan persekusi apa namanya kalau istilah sekarang tuh? Nah, ini bunuh. Kan yang ulama sekarang tuh apa sih namanya tuh? Nah, istilahnya penguasa neken ulama, kriminalisasi ulama itu sudah dari dulu itu. Iya. Imam Ahmad termasuk salah satu korbannya. Sampai masuk penjara, bukan cuma di penjara, disiksa di penjara. Makanya begitu masuk penjara disiksa itu fisik beliau lemah, akhirnya sholat tahajudnya tinggal separuh. Yang biasanya 300 rakaat tinggal 150 rakaat. Lemah ya. Tuh. Lemah Imam Ahmad. Nah, beda dengan sahabat Utsman. Kalau sahabat Utsman tahajudnya sedikit. Wakilah yang tenar itu malah cuma 1 rakaat. Kalau 1 rakaat berarti sholat apa itu? Witir. Witir itu minimal 1 rakaat, maksimal 13. Nah, rata-rata kita banyakkan 3. Nah, sahabat Utsman cuma 1 rakaat. Kalau tahajud, witir tok itu. Bangun tidur, sholat witir 1 rakaat selesai. Kalau sholat subuh sedikit doang Pak Ustaz, iya sedikit doang. Tapi 1 rakaat itu khatam Quran. Nggak mau. Jangan itu 1 rakaatnya. Kalau mau niru dua-duanya. Ya 1 rakaat ya khatam Qurannya itu ditiru, jangan 1 rakaatnya doang ntar kalau niru.
Nah, untungnya kemarin saya sampaikan, untungnya sholat sunnah itu nggak wajib berdiri. Nih saya kasih trik, teman-teman kalau seandainya lagi males itu tetap sholat walaupun sambil duduk. Kalau sambil duduk insya Allah nggak terlalu males. Yang males itu berdirinya itu karena udah sangat formal. Kalau sholat sambil berdiri itu sangat formal itu. Tapi kalau sambil duduk itu udah kayak santai banget itu. Apalagi sambil baca Quran ya. Tiduran nggak boleh kalau tiduran. Ya duduk, minimal duduk sholat sunnah untuk orang sehat ya. Kalau sholat fardu berdiri itu termasuk rukun. Tetapi kalau untuk sholat sunnah berdiri tidak rukun. Ada bahkan kitab Safinah yang paling kecil pun mengatakan demikian. Rukun sholat yang nomor berapa tuh? Berdiri untuk sholat fardu. Ada untuk sholat fardu. Nah, sambil duduk sambil baca Quran aja nggak apa-apa. Apalagi sekarang pakai HP begini nggak usah gerak. Ting baca Quran kalau nggak apa, lumayan lah satu juz lah seandainya. Oke, enak ya. Ini Ya kan udah. pegangan Pak Ustaz. Oh ya udah, sambil berdiri juga boleh pakai HP sambil baca. Gaya sering. Tuh. Lawannya aja dulu jadi pakai. Nonton bola lawannya aja dulu. Belajar. Nonton bola tidur. Boleh nonton bola enggak? Wih. Lanjut. Jadi teman-teman semuanya usahakanlah. Jadi anggaplah ini termasuk salah satu kebutuhan kita, tahajud. Beberapa mungkin saya pernah cerita di sini. Saya punya teman, anaknya di pondok masih kecil, anaknya itu ngapalin perempuan, ngapalin Quran. Memang setiap malam alhamdulillah beliau bisa istiqomah tahajud sambil doain anak. Suatu ketika karena dia orang kampung kan punya usahanya orang kampung kan tani cabai kayak zaman sekarang begini. Cabai itu kalau kena hujan itu mau nggak mau langsung diobat biar nggak rontok, langsung disusulin obat. Hujan selesai kita langsung diobat langsung disemprot biar nggak rontok gitu, biar nggak istilahnya kembang-kembangnya itu biar nggak hilang, nggak rontok. Nah bener, hujan sepagian, siang-siang dia langsung nyemprotin, terus bersihin rumputnya macam-macam gitu sampai sore pulang. Nah maghrib isya kecapean, akhirnya dia tidur, bangun sudah subuh. Bangun subuh itu ingatnya dia hari Rabu, berarti malam Kamis itu nggak tahajud, tapi subuh tetap bangun subuh awal dia subuh, waduh lewat tahajud. Nah di sana pondok daerah sana itu liburnya hari Jumat. Kalau daerah sini kan liburnya hari Minggu, hari Ahad. Sana hari Jumat. Jadi orang tua kalau nengokin itu Jumat pagi dia nengokin ke pesantren anaknya. Begitu nengok pesantren anaknya, ketemu anaknya lari langsung nangis. Bapak, kenapa kok nangis? Biasanya nggak begini. Kemarin adik nggak bisa setoran, katanya. Kemarin hari Kamis itu nggak bisa setoran, kicek lupa semuanya katanya, nggak bisa bunyi sama sekali. Setorannya kan habis subuh begitu, habis subuh setoran hafalan, nanti terus paginya sekolah, itu nggak bisa setoran. Anaknya ngadu, bapaknya mikir kenapa? Emang kenapa? Nggak tahu pak. Terus bapaknya mikir, ya Allah, iya malam Kamis saya nggak tahajud. Biasanya doain anak itu nggak doain anak. Bener pengaruh. Subuh anaknya macet, nggak bisa setoran di pesantrennya itu. Sampai segitunya. Nyambungnya antara anak dan orang tua. Kalau kita nyambung nggak? Kayaknya nggak nyambung ya. Saya sambungin.
Bagaimana cara nyambunginnya? Salah satunya, saya bilang salah satunya, nggak cuma satu-satunya, bukan. Salah satunya adalah dengan akikah. Nih, yang punya anak yang belum akikah, akikahin. Itu salah satu nyambung antara orang tua dan anak itu dengan akikah. Gitu. Iya. Dulu pernah juga ada ibu-ibu ngeluh, Pak Ustadz, ya anak saya kok susah banget dibilangin ya Pak Ustadz ya, buandulnya minta ampun. Saya tanya, udah akikah belum? Belum, coba akikah itu. Alhamdulillah di situ nggak ngeluh lagi orang tuanya. Ya. Artinya apa? Sebandel-bandelnya anak dibilangin masih bisa, karena masih nyambung sama orang tuanya. Akikah. Dan akikah ini memang beban orang tua, bukan beban anak, beban orang tuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 41 lanjut yang kemarin. Lafaz niat sembahyang witir 2 rakaat. Nah ini pas witirnya kita bahas. Witir itu setiap malam setelah isya juga sama, bukan sebelum isya, setelah isya setiap malam, baik Ramadan maupun tidak Ramadan. Witir itu setiap malam. Yang namanya witir itu bahasa Arab artinya ganjil. Sholat berarti sholat witir itu sholat ganjil. Nah, tak dulu aja sebelum ngomongnya ini, saya cerita dulu. Di hadis ada hadis Nabi sholat malam 13 rakaat, 2 yang terakhir witir ganjil begitu. Disinilah disambungkan dengan hadis bahwa tutuplah sholat malam kalian dengan sholat witir. Maksudnya apa? Kalau mau witir, ganjilnya itu di belakang, bukan di depan. Kalau seandainya kita mau witir 13 rakaat seandainya, ya 2 1. Jangan 1 dulu, 2 nggak boleh. Maksudnya begitu. Jadi penutupnya itu yang ganjil itu jadi penutupnya. Begitu maksudnya. Bukannya terus kalau udah sholat witir nggak boleh lagi sholat yang lain, bukan. Jadi sholat witir yang ganjil itu jadi penutup sholat genep sebelumnya. Contoh, kalau kita sholat witir 2 plus 1, satunya dulu apa 2 dulu? 2 dulu, penutupnya 1. Begitu maksudnya begitu. Nah sekarang sholat witir itu ganjil artinya. Kenapa kok ada 2-nya? Nah disinilah para ulama dalam hal niat pada berbeda. Saya ketemu salah satu ulama namanya Kiai Tajuddin Syaraf Torehan Ajuri Asyarafi. Beliau itu kalau sholat witir itu yang genep itu niatnya bukan witir. Niatnya saya niat sholat genep 2 rakaat gitu niatnya. Genep. Usolli sunnatas syafi'i. Syafi'i itu genep. Raka'ataini lillahi ta'ala, begitu beliau kalau niat itu. Genep baru terakhir usolli sunnatal fitri raka'atan. Saya niat sholat ganjil 1 rakaat, baru begitu. Ada itu. Salah itu ketemu sendiri dan saya juga ngaji langsung ke beliau. Ya begitu. Beliau alasannya begitu. Orang itu 2 rakaat kok bilang witir, gimana ceritanya? Alasannya begitu. Kan 2 rakaat. Kok kita niatnya, saya niat sholat witir, saya niat sholat ganjil kok 2 rakaat. Itu udah bilang. Terus gimana? Makanya niatnya ke depan aja 2 rakaat. Nanti ditutup pakai ganjil. Gitu. Jadi kalau pada saat tarawih itu beliau. Nah, kalau yang lain kayak ini. Nah, kayak ini saya bacanya. Usolli sunnatan minal witri raka'ataini lillahi ta'ala. Iya. Di sini untuk yang 2 rakaat pakainya usolli, saya niat sunnatan, sholat sunnah minal witri, bagian dari ganjil, raka'ataini yaitu 2 rakaat lillahi ta'ala, bagian saya niat sholat sunnah bagian dari ganjil yaitu 2 rakaat lillahi ta'ala. Bener gak? Oke lah, bener. Bagi yang tadi yang bilang nggak mau, nggak cocok sama ini. Kenapa nggak cocok?
Karena sholat 2 rakaat itu terakhirnya salam. Kalau sudah salam, udah selesai belum sholatnya? Berarti 2 rakaat dong. Bukan, berarti genep dong, bukan ganjil. Cuma kan ada minal itu, jadi bagian dari itu. Begini. Jadi alasan beliau 2 rakaat itu berdiri sendiri atau terikat dengan 1 rakaat yang terakhir. Terikat. Oke, sekarang kalau sudah salam, selesai nggak sholatnya? Selesai. Itu masalahnya. Makanya ini perdebatan ulama dari dulu sampai sekarang ini. Makanya kita nggak usah nyalahin salah satu yang memang dari dulu udah debat ini. Alasannya begitu. Kan udah selesai, ngapain pakai terikat? Kecuali kalau kayak sholat maghrib tuh, yang 2 terikat sama yang 1. Kalau dia salam di yang kedua, nggak namanya bukan sholat maghrib, kan begitu. Nah sekarang kalau dia salam seandainya, terus batal atau ngantuk terus ketiduran, yang 2 rakaat tadi gagal dapat pahala apa masih dapat pahala? Padahal niatnya bagian dari witir, belum witir itu. Di situ maksudnya. Makanya yang 2 tadi itu terikat dengan yang 1 terakhir atau enggak, itu yang masalah. Tapi ya udahlah itulah, biarin lah ulama aja. Kita mau udah ikut salah satu aja yang gampang aja. Iya. Dipikir-pikir malah pusing. Yang pasti di hadisnya begitu. Yang pasti di hadisnya itu Nabi sholat 2-2-2-2-1. Ada lagi yang 4-4-3, ada di hadis yang lain ada. Intinya yang terakhir itu ganjil, udah gitu aja. Niatnya kan kita nggak tahu di hatinya Nabi. Yang 3, nah ini 3 itu ada yang tasyahud awal, ada yang enggak. Iya. Iya, memang mirip. Ada yang tasyahud, ada yang enggak. Saya pernah ketemu dua-duanya itu. Pakai tasyahud, pakai usah. Udah, pakai tasyahud. Tapi ingat, dimanapun, di madhab siapapun, tasyahud awal itu nggak ada yang bilang rukun. Ya, disitulah agak-agak gampangnya di situ, agak-agak enaknya. Nah sekarang kita lihat yang susunan niat untuk yang 1 rakaat. Usolli sunnatal witri rakaatan. Saya niat sholat sunnah ganjil rakaatan 1 rakaat. Ini udah cocok lah kalau inilah gampang lah. Lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Itu niat. Jadi kalau yang ganjilnya itu yang pasti di belakang, udah itu aja. Yang 1 kita seperti yang biasa kita lakukan, silakan lanjutkan. Kalau ada yang 3 nggak usah diprotes, nggak apa-apa. Nah, lanjut. Adapun ayatnya, rakaat yang pertama sesudah Fatihah, Sabbihisma rabbikal a'la. Agak panjang. Ini jarang-jarang dibaca kalau tarawih. Iya, udah. Witirnya. Oh, tarawih udah cepat. Dibaca di sini. Alhamdulillah kalau dibaca. Ya benar berarti sama ini. Hingga akhirnya, dan pada rakaat yang kedua sesudah Fatihah, ayatnya qul ya ayyuhal kafirun. Sabihi sama qul ya. Saya ngalamin sholat 8 rakaat lama itu di seberang situ, di dekat wali kota Surkam itu. Apa sih namanya tuh, penggilingan ya? Buaran 4 kalau nggak salah namanya, komplek Buaran 4 itu waduh imamnya nyantai banget itu, pelan banget sholatnya, tapi heran jemaahnya penuh juga. Dan anak kecil nggak ada suara sama sekali. Iya, bisa sel semuanya itu, hebat gitu. Nggak tahu gimana ngatur awalnya. Tapi ketua masjidnya emang galak. Kalau ada anak kecil bercanda dia marah-marah beneran. Kalau orang tuanya nggak terima, sini suruh ngomong saya. Iya, orang masjid buat ibadah nggak buat bercanda kok. Kalau anaknya di sini belajar nggak apa-apa. Tapi kalau bercanda mending jangan di masjid, gitu dia bilang.
Kalau mau belajar yang beneran, jangan bercanda. Begitu. Kita nggak ngelarang anak kecil ke masjid, tapi untuk belajar atau untuk ibadah. Kalau untuk bercanda nggak kita bolehin. Itu dia. Ya, dan namanya anak kecil. Bingung kadang di tempat kita juga. Nggak tahu kalau di sini. Bebas kalau di sini. Aman. Beri. Sampai-sampai nggak bisa datang lagi. Saya sendiri tuh kalau ngimamin itu bingung gitu. Mulai ngimamin itu sepi, enak. Begitu Allahu Akbar baru Fatihah tiba-tiba datang semua. Begitu kita tahiyat salam baru assalamualaikum udah sampai luar. Udah sampai luar masjid tuh anak-anak tuh. Gimana cara negornya kalau begitu? Ini udah terkoordinir kayaknya. Ada gengnya tuh. Ada geng. Nah, yang kedua kuliah, yang pertama sabihis, yang kedua kuliah. Kuliah ayyuhal kafirun tuh tetap kuliah itu pakai terus lah itulah. Gandengannya kuliah biasanya kulhu nanti pasti ada tuh. Hingga akhirnya dan rakaat yang ketiga sesudah Fatihah ayatnya kulhu, benar kan? Kulhu. Hingga akhirnya dilanjutkan dengan sekali Qul a'udzu birabbil falaq sekali, Qul a'udzu birabbin nas hingga akhirnya sekali-sekali. Nah, kayak biasalah kalau tarawih. Ya. Sabihis kuliah untuk yang 2 rakaat, untuk yang 1 rakaat kulhu, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah penjelasan tentang sholat sunnah. Kayaknya mungkin masih banyak yang belum dijelaskan di sini, yang sholat sunnah yang lain. Memang sholat sunnah itu banyak sekali. Dan ada lagi istilah sholat sunnah mutlak. Ini malah nggak terbatas banyaknya. Makanya tadi ada kisah sampai 300 rakaat, nggak masalah. Nah itu, iya, 150 rakaat nggak masalah. Karena sholat sunnah mutlak memang nggak terbatas. Intinya satu, sholat itu baik itu dulu. Yang pertama. Yang kedua, sholat sunnah mutlak boleh kapan saja. Hanya waktu-waktu tertentu yang tidak boleh. Seperti setelah subuh sampai matahari agak tinggi dikit lah. Gitu. Pas istiwa itu matahari pas di atas pas kepala sampai geser dikit. Terus menjelang maghrib mulai dari setelah sholat asar. Setelah sholat asar sampai maghrib itu kosong. Maksudnya sholat sunnah yang nggak ada namanya jangan dulu. Kecuali sholat sunnah yang ada namanya atau ada maksud tertentu khusus. Nah di situ baru boleh. Contoh lagi sholat mungkin ada nggak di sini? Sholat hajat ada yang kemarin bahas. Ada. Sholat hajat juga kalau nggak ada nggak apa-apa, dijalankan untuk sholat hajat. Ada lagi sholat sunnah yang lain habis maghrib ada namanya sholat awabin juga ada. Ada lagi sholat, nah kalau sholat qobliyah ba'diyah ada tuh yang di depan kemarin. Ada qobliyah ba'diyah. Qobliyah ba'diyah itu salah satu ini ulama juga mengatakan sholat sunnah yang paling bagus. Kenapa? Karena dia mengiringi sholat fardu. Sehebat-hebatnya sholat sunnah tidak bisa mengalahkan sholat fardu. Ini juga ada di mana saya pernah tanya ya, Pak Ustadz ya, kalau kita sholat sunnah banyak bisa nggak kita nggak usah qadha? Nggak bisa. Iya. Bolong fardu sekali ditempel dengan sholat sunnah 100 kali nggak bisa. Fardu ya mah fardu. Qadha. Bukan tambelan. Apa namanya? Kesempurnaan. Kalau mereka dia nggak sama kodok, dia pokoknya kenalnya kalau udah lewat ya udah. Oh yang mereka, iya. Ada bayar, itu nambah yang bolong katanya. Udah ngambil yang bolong, udah kodok. Jadi sholat fardu begini. Rumusnya begini. Kita sebagai manusia sebenarnya dibebani oleh Allah itu sedikit. Fardu doang. Dalam hal sholat cuma 5 waktu.
Dalam hal puasa cuma sebulan, setahun. Dalam hal harta cuma zakat. Dalam hal apa namanya tur lah istilahnya lah, cuma haji. Cuma itu dua. Selain itu kan sunnah. Nah sunnah ini beda levelnya dengan fardu. Kalau fardu bolong hitungannya utang. Kalau sunnah bolong nggak dihitung utang. Ini masalahnya. Makanya kalau fardu bolong ya ditambal dengan fardu lagi. Namanya qadha. Nggak bisa begini, Pak Ustadz. Ya, saya dulu pada saat sholat mulai rajin itu umur 20 tahun deh. Terus berarti dari 15 tahun, dari mulai balik sampai 20 tahun saya jarang-jarang sholat. Terus gimana? Kalau sekarang saya rajin sholat sunnah, cukup nggak? Nggak cukup. Tetap wajib qadha. Sholat sunnah itu seginilah, se-ekstrim maksudnya begini. Ada orang seandainya nggak pernah melakukan ibadah sunnah, nggak pernah, tapi dia melakukan hanya wajib-wajib tok. Terus dia nggak pernah dosa. Sholat tidur, bangun makan, sholat lagi tidur, bangun makan, udah gitu doang. Dalam rumah, dalam gua lah seandainya lah, udah begitu doang seandainya. Terus meninggal, pasti surga. Lah iya kan nggak dosa, nggak punya dosa. Fardunya dia nggak pernah bolong, pasti surga. Tapi orang fardunya bolong, sunnahnya rajin, dosanya ada, belum tentu masuk pasti, belum tentu langsung surga, belum tentu. Iya, belum tentu saya bilang ya. Total seandainya tiba-tiba langsung masuk surga, terserah Allah itu. Tapi belum tentu langsung surga. Tapi kalau yang tadi pasti langsung surga. Walaupun surganya rendahan, terserah lah itulah. Pasti, tapi nggak mampir neraka dia. Orang nggak punya dosa. Gitu. Jadi ekstremisnya seperti itu. Artinya apa? Fardu itu tidak bisa diganti dengan sunnah, nggak bisa. Iya. Fardu itu ibadah sendiri, sunnah juga ibadah sendiri. Kodenya gimana? Kalau kayak gitu kodenya gimana? Yang mana ini? Yang tadi Nggak sholat. Nah, selama 5 tahun seandainya. Ya udah, gampangnya begini. Kalau seandainya dia nggak pernah sholat sama sekali dari 15 tahun sampai 20 baru sholat, dia rajin. Ya udah, sekarang setiap sholat 2 kali selama 5 tahun ke depan, udah lengkap udah. Habis sholat isya lagi. Isya yang pertama buat kewajiban sekarang, isya yang kedua buat qadha yang 5 tahun bolong itu. Nah, selama 5 tahun ke depan lunas sudah. Saya punya teman begitu. Dulu preman dia. Bahkan ada kalau dihitung-hitung hampir 10 tahun dia utang itu. Begitu caranya dia. Setiap sholat lagi. Habis sholat lagi. 2 kali terus dia sholat. Sekarang udah hampir jadi ustadz lah, kira-kira. Iya, udah bisa pimpin tahlil, udah bisa pimpin, udah bisa. Kadang-kadang badal khotib juga udah bisa dia. Ya itu karena taubatnya tadi beneran dia itu. Iya. belum tobat berarti. Preman tanah kocen. Bukan belum tobat kalau Mas Pian mah, belum kasih kesempatan. Ya, coba aja sekali-sekali. Besok khotbah di sini, jadi kita tetap juga maju-maju juga. Nah lanjut, jadi seperti itu. Teman-teman kalau ada yang model begitu, nggak apa-apa, sholat aja 2 kali. Yang satu sholat kali ini atau hari ini, kewajiban sekarang. Yang satu qadha yang dulu. Udah, berapa tahun kira-kira kita nggak sholat? 2 tahun, ya udah 2 tahun ke depan sholatnya 2 kali terus. Udah otomatis lunas. Otomatis lunas, gampang. Dan nggak bisa dibadal. Kayak haji kan bisa dibadal kan? Ya siapa tahu adiknya atau kakaknya atau orang tuanya misalnya. Jangankan haji, puasa aja bisa. Puasa kan orang kalau meninggal puasa bisa diganti. Kalau orang meninggal tertinggal puasa kan diganti sama ahli warisnya bisa. Kenapa kok seperti itu? Karena ada udzur puasa, karena ada udzur haji. Orang hidup tapi nggak mampu loh ya, nggak mampu puasa, wajib nggak puasa? Nggak wajib. Contoh orang sakit
Contoh orang udah tua renta kan nggak wajib puasa. Orang hidup tapi nggak mampu haji, mungkin duitnya punya, tapi perjalanannya nggak bisa, nggak aman seandainya. Wajib nggak dia haji? Nggak wajib. Berbeda dengan sholat. Selama dia hidup dan sadar, wajib sholat. Walaupun sakit, nggak ada istilah orang saya lagi sakit, udur, nggak sholat dulu ya, nggak ada. Nggak ada. Nggak bisa berdiri duduk, nggak bisa duduk tiduran, nggak bisa tidur isyarat kan begitu. Sampai isyarat aja tetap wajib sholat. Artinya apa? Nggak ada udur sholat itu nggak ada, kecuali nggak sadar atau meninggal. Tuh. Makanya sholat nggak bisa dibatalin. Iya. Kemarin ada yang nanya ke saya, Pak Ustadz, ya itu saya lagi di ICU, selang darah, selang infus, sama selang urin, nempel semua ini. Saya sholatnya gimana? Kan begitu. Dia tanya begitu. Terus saya bilang, kalau seperti itu, tetap sholat aja Pak, saya bilang gitu, sebisanya. Tapi kan nggak suci. Iya, justru makanya saya bilang sebisanya, karena kita nggak suci. Kita wudhu pun seandainya bisa, nggak bakal suci. Kenapa? Kan nyambung darah ini, sama infus darah, sama urin kan nyambung terus itu. Maka nggak bisa suci. Tapi tetap sholat sebagai hamba, saya bilang gitu. Sebagai hamba. Nanti kalau sudah sehat dikobok. Kenapa? Karena sholat yang waktu sakit itu tidak memenuhi syarat. Lah, terus ngapain kalau nggak memenuhi syarat kita tetap sholat Pak Ustadz? Begini, ini kita ngomong jelek, tapi saya nggak ngomong di sini, dia nggak ngomong. Saya ngomong di belakangnya. Kalau sampai maaf, kalau sampai nggak ada umur, dia nggak dihitung orang yang meninggalkan sholat. Karena walaupun keadaannya begitu, dia tetap sholat. Walaupun najis semua, dia tetap sholat. Tiba-tiba nggak sembuh, meninggal seandainya, namanya tidak meninggalkan sholat. Berbeda kalau dia begini, besok aja lah sekalian kalau sembuh tak kodok, sekarang nggak usah sholat, seandainya begitu. Kok tiba-tiba meninggal, namanya ninggalin sholat. Iyalah. Dia ngandelin kalau sehat, iya kalau sehat, kalau nggak ada umur. Makanya saya bilang sekarang sholat sebagai hamba, karena ada waktu kita hamba dan kita masih sadar, kita sholat. Adapun nggak memenuhi syarat, urusan nantilah itu. Kalau sehat kita ulang, kan begitu. Itu namanya kalau istilah pesantren namanya sholat hurmatul waktu. Menghargai waktu. Udah masuk waktu, kita sebagai hamba disuruh sholat, ya sholat udah gitu aja. Walaupun nggak bisa sempurna karena keadaan, nggak bisa suci karena keadaan, kan begitu. Nah ini berlaku bukan hanya untuk orang yang sakit. Orang sehat pun kalau nggak memungkinkan seandainya, tetap sholat. Contoh kita di bis, kita nggak bisa nyuruh sopir minggir, kita nggak bisa sholat karena nggak ada tempat wudhu seandainya, atau tempatnya kotor semuanya. Ya udah sholat sebisanya. Nanti di bawah kalau udah longgar diulang lagi. Udah begitu. Ya, orang udah masuk waktu masa nggak sholat. Tapi maksudnya bukan badan atau ya? Apa mungkin dikodokin oleh orang kan begitu ya? Boleh, iya. Boleh nggak dikodokin oleh orang? Anak mengkodokkan sholat orang tuanya misalkan. Ada, cuman bukan kodok. Apa namanya? Yang mod itu apa namanya tuh? Membayar ini. Fidyah ya, fidyah itu ada, tapi itu pun ijtihad, bukan karena dalil, bukan. Disamakan dengan puasa. Ya makanya itu kontroversi karena tadi itu bukan dalil, tapi karena ijtihad ulama, bukan ada nas dalil, bukan. Nah, puasa kan ada yang pakai sholat juga ada. Tapi terus terang jangan dipopulerkan ya tadi, nanti pada gampangin. Dan itu pun bukan nas. Karena tadi sholat sebenarnya nggak ada uzur sebenarnya. Kalau sampai dianya meninggalkan itu salah pribadi dia. Kan begitu. Kalau misalkan si ahli waris pengen
membatalin bukan membatalin apa mengkodokin sholat si orang tua misalnya. Iya. Yang bisa termasuk juga. Saya belum ketemu yang nasnya, belum ketemu loh ya, yang nasnya. Tapi kalau mungkin kembali ke tadi kayak disamakan dengan puasa ya silakan, kan puasa juga dikodoin juga. Iya, man mata fa'alaihi siyamun somalahu warithuhu, kan begitu. Siapa yang meninggalkan puasa, maka ahli warisnya mempuasakan dia, kan ada gratisnya. Puasa haji ada. Kalau sholat jelas nggak ada, karena tidak ada udurnya tadi. Terus ada lagi yang tanya, Pak Ustadz ya, kalau koma, dia sakit, jatuh, terus nggak sadar, 3 hari di rumah sakit, meninggal. Bagaimana? Kemarin malam Rabu kemarin, yang tanya begitu. Saya jawab, kalau begitu kan berarti dia nggak sadar. Orang nggak sadar kayak orang tidur. Iya. Ya, orang tidur pun nggak wajib sholat, saya bilang gitu. Wajibnya dia ntar kalau udah bangun baru wajib. Ya, iya, begitu bangun wajib dia sholat. Bangunnya jam 8 pagi saatnya, ya udah begitu bangun wajib sholat subuh. Bukan sah lagi, wajib, bukan cuma sah, wajib. Tidur lo ya. Saya nggak ngomong dosa nggak dosa. Contoh dosa, contohnya gimana? Udah tahu mau subuh malah tidur, baru itu loh. Itu namanya kan macam-macam itu namanya itu. Iya. Saya nggak ngomong dosa nggak dosa. Saya ngomongnya wajib, tetap wajib sholat. Begitu bangun wajib sholat dia. Waktu tidur gimana? Orang tidur kok wajib gimana ceritanya? Iya. Yang nggak wajib kan ada 3. 1 orang tidur, 2 orang gila, 3 orang yang belum umur, belum balik kan itu. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga manfaat tadi, mulai dari tahajud, terus kita lanjut ke witir. Insya Allah kedepannya nanti kedepannya agak seru, qashar sama jamak. Ini harus bisa kita, karena kita orang mobil semua ini, orang yang selalu pergi luar kota ini harus ngerti ini jamak qashar ini. Termasuk nanti kita bahas berapa lama sih orang boleh jamak qashar, berapa jarak dia sudah boleh jamak qashar. Terus kapan lagi dia udah nggak boleh lagi jamak qashar, nanti harus ada semuanya itu kita bahas. Terus apa aja yang membatalkan jamak qashar? Ada loh. Iya. Tadinya boleh jamak qashar, begitu dia melakukan ini nggak boleh lagi. Ada. Saya bocorin. Termasuk adalah contoh Mas Pian ke Bandung 2 hari. Sampai Bandung masih boleh nggak jamak qashar? Boleh. Terus sampai sana tiba-tiba sholat sempurna. Maka berikutnya nggak boleh jamak qashar. Sampai perjalanan lagi ke sini, musafir lagi namanya. Tuh ada tuh yang batalin kebolehan jamak qashar. Nanti aja ya. Terima kasih. Iya, doa Ustaz Aliyah. Mohon ditutup silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. إلى الكلمة الكريمة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وسلم ورحمة تبارك وتعالى عن كل صحابة وكرم لله أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا نعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة ترضينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا صلى الخير من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويكاد والهدى اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وجنة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حول علينا في شقرة الموت ونجيت من النار والآفات اللهم افتح علينا وبالخير وبالبركة وبالنعمة وبالصحة وبالسلامة وبالرزق والجنة ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربينا صغارا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات ربنا آتنا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
اللهم بحق الفاتحة وشر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبصلوات الفاتحة بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل منكم تقبل يا كريم.